خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، مرحبا 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 مرحبا، اوراق کی قسمت مرحبا اقصا کی شوقت، مرحبا اقصا کی شوقت، مرحبا آقا کی رفعت، مرحبا آقا کی رفعت، مرحبا معراج کی عظمت، مرحبا معراج کی عظمت، مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کے پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1440 سنہ ہجری کے رجب المرجب کی آج ہمارے وطن عزیز میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں 27ویں رات ہے، اور آج کی رات جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کی رات ہے، اور اللہ کی رحمت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جشن معراج منانے کے لیے جمع ہیں، اور بسلسلہ جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس ضمن میں کچھ مدنی مذاکرے کی بھی ترکیب ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مال سے محبت نہ رکھنا اور اس کی طرف رغبت نہ کرنا مال سے بے رغبتی کہلاتا ہے۔
سنا ہے کہ مال کی حیثیت انسان کے نزدیک پانی جیسی ہونی چاہیے۔ پانی کی کثرت نہ انسان کے دل میں لالچ لاتی ہے، نہ ہی اس کے نزدیک یہ محبوب ہوتا ہے۔ بس انسان اپنی ضرورت کے مطابق اس کو پیتا ہے، حد سے زیادہ پیے یا کم نقصان دہ ہے۔ مال بھی اسی طرح انسان کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے پانی۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے، مال سے بے رغبتی کا ذہن کیسے بنایا جائے؟ مال کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مال جو ہے وہ وبال بھی بنتا ہے، بغیر مال کے گزارا بھی نہیں ہے، اور ہر صورت میں مال برا بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ کشتی پانی میں ہو، جب تک وہ کشتی پانی میں، پانی کشتی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے۔ اگر کسی طرح سے وہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو پھر پانی کشتی کے لیے نقصان دہ اور کشتی کو وہ ڈبو دے گا۔ تو اسی طرح مال ہے کہ مال کی محبت کشتی نما دل کے اندر جب تک داخل نہیں ہوتی، باہر رہتی، یعنی مال جب تک باہر رہتا ہے، دل کے باہر رہتا ہے، اس وقت تک وہ نقصان دہ نہیں ہے، چاہے کتنی مقدار ہو اس کی۔ اور اگر مال دل کے اندر داخل ہو گیا تو پھر یہ اس کے لیے نقصان دہ، یعنی مال کی محبت اگر اس کو ہو گئی تو یہ نقصان دہ۔ اور بدقسمتی سے ہماری غالب اکثریت مال کی محبت میں مبتلا ہے، جو کہ نقصان دہ، اور نقصان دہ حد تک ابتلا ہے۔ مال کی وجہ سے ہی مسائل پر مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے، دہشت گردیاں، قتل و غارت گری، لوٹ مار، یہ سب مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کریم مال کی محبت سے بچائے ہم کو۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو ابن آدم یعنی آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ نمبر ایک مال کی محبت، اور نمبر دو لمبی عمر کی خواہش۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان بہت سے لوگوں کے لیے جو مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں، قیامت کے دن جہنم ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال و جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے۔ جاہ یعنی اس میں مال کے ساتھ جاہ کا بھی تذکرہ ہوا۔ جاہ مانے عزت و شہرت کی محبت، حب جاہ اس کو بولتے ہیں، جاہ کی خواہش، مجھے شہرت مل جائے، میری عزت بہت ہو جائے۔ یہ عام، اس میں بھی تقریباً ابتلاء عام ہے، ہر ایک مطلب اس میں بدمست نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح میں مشہور ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، مجھے میری واہ واہ ہوتی رہے۔ ہر ایک اپنے دل پر غور کرے کہ یہ مرض اگر میرے اندر ہے یا نہیں ہے تو کتنا ہے، تھوڑا ہو تو بھی خطرناک، زیادہ ہو تو زیادہ خطرناک، تو اس کا علاج کرے اور اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح مال کی محبت یہ بھی تباہ کن ہے، جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا کہ مال و جاہ کی محبت دل میں اس طرح نفاق یعنی منافقت پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے۔ تو مال سے بے رغبتی کیسے پیدا ہو، یہ سوال ہوا تھا۔ تو اس سے مال کے تعلق سے
اس کی مذمتیں جب سنیں گے، اس کے نقصانات پڑھیں گے، روایات پڑھیں گے، اس کی آیات سنیں گے، پڑھیں گے، تو اس طرح یہ کہ مال سے بے رغبتی پیدا ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ اللہ نصیب کرے۔ پوچھنا یہ تھا کہ کچھ نوافل ادا کرنی ہیں، ان میں چند قرآنی آیتیں ہیں جو پڑھنی ہیں، مجھے تو وہ زبانی یاد نہیں ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں قرآن شریف سامنے رکھ لوں اور جب ان کے پڑھنے کی باری آئے تو وہاں سے دیکھ کے پڑھ لوں نوافل کے اندر؟ اس طرح کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ہاں، نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، زبانی یاد ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی کی جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو اسے کہیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ جوتی پر جوتی چڑھ جائے، جی جی، پہلی بار سنا یہ تو، ایسا کچھ یعنی کہ یہ عوامی بات لگ رہی ہے۔ اسی طرح کوئی سوال کر رہے ہیں کہ کسی انسان کے اوپر سے گزرنا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گزرنا چاہیے ورنہ عمر کم ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے قد چھوٹا رہ جائے گا۔ یہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ وہ قد چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن بچے تو گزرتے رہتے اور قد بھی لمبا ہوتا رہتا ہے۔ عوام میں پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں رائج ہوتی ہیں۔ کون ایسا ہوگا جس کے اوپر سے بچے اس کے نہیں گزرتے ہوں گے؟ کبھی سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی پیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی چھلانگ مار کے ٹپ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے اوپر نیچے سے، تو ایسا کچھ ہے نہیں ویسے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لیاقت الطاری مرکز العلیا لاہور۔ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے چند پہلو بیان فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت ہی بلند ہمت اور سخی خاتون تھیں، فہم و فراست اور حق گوئی و حاضر جوابی، یعنی عقل مندی اور سچ بات کرنا اور حاضر جوابی میں اپنے والد محترم حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزہ دار رہا کرتی اور قرآن کریم کی تلاوت نیز دیگر عبادات میں مصروف رہا کرتی۔ عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث کے علوم میں بھی کافی معلومات رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث مبارکہ روایت کی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی اصحاب نے احادیث روایت کی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کون کون سے مہینے کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام اور ذو الحجۃ الحرام، ان 5 مہینوں کا چاند تلاش کرنا یہ واجب کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے اچھی طرح تلاش کرنے کی کوشش کی تو
سب سے واجب اتر گیا، ورنہ سارے ہی گناہگار ہوں گے۔ تو شعبان المعظم کا چاند تو ابھی 2-3 دن کے بعد نظر آنے والا ہے، تو آپ بھی تلاشنے کی نیت کریں کہ جو تلاشے گا، یعنی تلاشنا جس کو کہتے ہیں، خالی آسمان کی نظر اٹھائی اور پھر جھکا لی، یہ نہیں، تلاشیں۔ تو انشاءاللہ آپ تلاشیں گے تو یعنی ڈھونڈیں گے تو ادائے واجب کا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس شعر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ رسالت و نبوت کے ملک کے بادشاہ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی شب سفر پر تشریف لے گئے، عرش معلیٰ بھی پہنچے، تو عرب شریف کے اس سب سے عظیم مہمان کی مہمانی کے لیے خوشی کے سارے اسباب جمع کر دیے گئے، اور وہ اسباب ایسے نئے اور عمدہ و اعلیٰ تھے کہ ان کی خوبیوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کامیابی کے لیے اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بتائیں کہ ہم صحیح طور پر اسلام کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیں۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، برے کی صحبت برا رنگ چڑھائے گی اور اچھے کی صحبت اچھا رنگ۔ تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے۔ مدنی انعامات یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک نیک بننے کا نسخہ ہے، جو ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو ان پر عمل کر کے روزانہ کی بنیاد پر فکر مدینہ یعنی غور و فکر کرتے ہوئے اس کے خانے پر کرنے ہوتے ہیں، اور پہلی تاریخ مدنی ماہ کی اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہوتا ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں اور جتنا زیادہ کرتے ہیں ان میں نیکی کے آثار زیادہ ہوتے ہیں، اسلام پر عمل ان کا زیادہ ہوتا ہے، اور جن کا کم توجہ ہوتی ہے ان کا عمل بھی کم دیکھا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ یہ نیک بننے کا نسخہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں ابھریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پاپا جان، یہ ارشاد فرمائیے ازلی و ابدی کا کیا مطلب ہے؟ ازل یعنی کہ وہ شروع سے، ابد مانے آئندہ ہمیشہ کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ سنا ہے کہ جس جگہ استاد مارتا ہے وہ جگہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے۔ چاہے کسی بھی نیت سے استاد مارے، گھر میں جھگڑا کر کے آیا ہو اور شاگرد پر جھگڑا غصہ اتارے، جہنم سے بچا لے۔ یہ عوام کی باتیں، یا ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے کسی ماں نے ایجاد کیا ہو، بچہ کہ نہیں جاؤں گا، اسکول نہیں جاؤں گا، تو اس کو یہ سمجھاتی ہو اس طرح اور یہ چل پڑا ہو۔
खुदा बेहतर जाने। तो ऐसा कुछ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस शेर के बारे में कुछ रहनुमाई फरमा दें कि इसका क्या मतलब है। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखा क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको जुर्मुट में लेके कुदसी जिना का दोला बना रहे थे। आशिक माह रिसालत अपने आप से फरमाते हैं कि ए दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तड़प तड़प कर निढाल और फिराक रसूल में गमों से भरी हुई मेरी दुखों की मारी जान, अल्लाह पाक तुझे सब्र की दौलत नसीब करे। मैं तुझे वो रूप परवर मंजर कैसे दिखा सकता हूं कि जब मेराज की रात फरिश्तों की बारात जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हुजूम की सूरत में जमा होकर सारी जन्नतों का दूल्हा बना रही थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरहबा मेराज की अजमत, मरहबा की नायत, मरहबा रात की किस्मत, मरहबा रात की शौकत, मरहबा आका की रिफअत, मरहबा आका की रिफअत, मरहबा नेला मक्का की अजमत, मरहबा यो की इमामत, मरहबा यो की इमामत, मरहबा खान नबूवत, मरहबा मेराज की अजमत, मरहबा मरहबा आका की रिफअत, मरहबा। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है कि क्या हर नबी किताब और शरीयत लेकर आए? शरीयत जो लाते हैं ना वो रसूल कहलाते हैं। तो हर रसूल नबी तो है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। तो रसूल नई शरीयत ले आते थे, शरीयत ले आते थे, और इनके बाद वाले नबी जो है उसी शरीयत को लेकर चलते थे। फिर जब कोई दूसरा रसूल आता उस पर किताब नाजिल होती तो वो शरीयत लेकर चलते। इस तरह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, क्या सब आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है? और हम ये भी सुनते हैं कि कुरान पाक के अलावा बकिया किताबों में तब्दीली हुई है। बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। हर आसमानी किताब पर जो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, यानी जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है, उसके एक एक हर्फ पर ईमान लाना जरूरी है। अब जो तहरीफात हुई हैं तो तहरीफात पर हमारा ईमान नहीं है ना, हमने उस पर ईमान लाना है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया हुआ है। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरा नाम अब्बास अली है। हज़रत सवाल ये है कि रोज़ा जो है उसका टाइमिंग सहरी की जो है 5:05 पे है अभी एहतियाती वक्त।
اگر کوئی اسلامی بھائی 5:06 یا 7 پہ وہ روزہ بند کر دیتا ہے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا؟ یا اگر اس روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑے نہیں ہوا تو کس طرح نفلی روزے کا کفارہ ادا کیا جائے گا؟ اگر سحری کا وقت 5:05 پر ختم ہو رہا ہے، اب یہ دیکھو کنفرم تو نہیں کہا جائے گا جبکہ لفظ احتیاطی ساتھ میں ہے، احتیاطی وقت، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ سیکنڈ آگے پیچھے ہیں، اس کے اندازہ ایک بہرحال یہ کہ گھڑی کا تعلق یا اس لکھے ہوئے کا تعلق نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اوقات کی معلومات ہو۔ تو اب اگر صبح صادق سے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہو گئی روزہ بند کرنے میں، یعنی کھاتا پیتا رہا، تو یعنی یہاں تک کہ منہ میں جیسے پانی ہے اور صبح صادق ہو گئی، اب پانی پھینک دے گا تو صحیح ہے، اگر پانی اس نے حلق سے نیچے اتار لیا تو روزہ نہیں ہوگا، مکروہ بھی نہیں، روزہ ہوگا ہی نہیں۔ البتہ اب نفل روزوں کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اب روزہ شروع ہی نہیں ہوا تو اس لیے قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ جبکہ وہ سحری کا وقت باقی ہے، یہ سمجھ کر اس نے پانی کو حلق سے نیچے اتارا ہو تو اس کا روزہ، جبکہ پتہ چل گیا کہ وہ تو ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو روزہ اس کا شروع نہ ہوا، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ نفل روزوں کا مسئلہ ہے، فرض روزوں کے مسائل اس سے ہٹ کر ہیں۔ فرض روزے کا بھی ہر صورت میں کفارہ نہیں ہوتا، اس کی بھی صورتیں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پیج پر بھی آج کے اس مدنی مذاکرے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ابو معاویہ زہیب علی سوال کر رہے ہیں، کیا صلو علی الحبیب یا صلو علی النبی کے الفاظ اگر سنے جائیں تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے؟ اگر اس طرح کے الفاظ ریکارڈڈ ہوں یعنی کسی کلام وغیرہ میں ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ چل ایک مجلس میں ایک بار درود پڑھنا واجب ہے، بعضوں کے نزدیک ہر بار واجب ہے۔ اب یہ کہ اگر اس مجلس میں ایک بار یہ درود شریف پڑھ چکا ہے تب تو واجب نہیں ہوگا صلو علی الحبیب سن کر، ورنہ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے یا ذکر سنے تو کم از کم ایک بار درود شریف واجب ہوتا ہے، اور ہر بار اگر پڑھے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور نہ پڑھنا بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے۔ تو جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیس بک پیج پر سوالات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معراج روحانی ہوئی تھی خواب میں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصل وہ قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بندہ فرمایا ہے، اور بندے کے لیے جسم و روح دونوں ہونا ضروری ہے۔ بندہ اسی یعنی بندے کے معنی یہی بنیں گے کہ بندہ اسی صورت میں یہ اس لفظ کا یہی ہے کہ اس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ تو قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جاگتی حالت میں بندہ کہ وہ بندے کو لے گیا، تو وہ روحانی یا خواب کی معراج کا یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ جسمانی معراج کا ذکر ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ یہ نص قطعی کہلاتی ہے، قطعی دلیل
کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک جسمانی طور پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو ماننا یہ فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے. یہ مزید مفتی صاحب اگر وہ اس پر رہنمائی فرما دیں. یعنی جو قطعی ہے وہ مطلقاً اسراء یعنی معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج ہوئی، اور جمہور صحابہ بعد کے تابعین وغیرہ سب اس پر متفق ہیں کہ یہ جو معراج تھی وہ جسم کے ساتھ ہی ہوئی. تو اگر کوئی مطلق اس معراج کا انکار کرتا ہے کہ میں اس معراج کو، اس اسراء کو نہیں مانتا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی تھی، تو ایسا بندہ یہ کافر ہو جائے گا. اور جو اہل سنت کا جمہور صحابہ کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جسم کے ساتھ ہوئی. اور ویسے بھی ایک دلیل تو یہی دی گئی کہ بعبدہ ہی، عبد کا اطلاق ہی، عبد کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جس میں جسم و روح دونوں ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جب کفار نے معراج کا واقعہ سنا، حضور علیہ السلام نے بیان کیا، تو ان کا اس پر اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی. اگر روحانی ہوتی تو روحانی پر تو کوئی اعتراض نہیں، خواب کے اندر تو بندہ کہیں سے کہیں بھی جا سکتا ہے مختصر وقت میں. تو ان کا اعتراض کرنا بھی اس بات کی دلیل تھی، جواب دینا بھی اس بات کی دلیل کہ معراج جسمانی تھی. پھر اس کے بعد جو معراج ہے جو مسجد اقصی سے آسمانوں تک ہوئی، یہ مشہور احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اوپر کی معراج ہے یہ دیگر احادیث سے ثابت ہے. اس کا انکار کرنے والا بھی خطا کار کہلاتا ہے. آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ ہے. آج فلک روشن روشن اور تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے یاد رکھ رکھ حشر میں کیسے بولیں گے معراج کی شب کو یاد رکھ رکھ حشر میں کیسے بولیں گے سوال ہے کہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس وقت کروائی گئی؟
اور رب تعالیٰ کا دیدار کس وقت ہوا؟ ایسی کوئی روایت ہو تو یہ بھی بیان فرما دیں۔ 27ویں رات کو معراج ہوئی۔ اب یہ سارا سفر یوں تو بڑا طویل ہے، لیکن یہ سب ایک آن کی آن میں ہو گیا، اس لیے یہ کیسے کہا جائے گا کہ اتنے بجے یہاں پہنچے تو اتنے بجے وہاں پہنچے؟ یہ معراج جو ہے نا، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں آنے سے رہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے عالیے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، اللہ پاک جھوٹ اور عیب سے پاک ہے، یہ عیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس میں کسی قسم کا عیب ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا بھی عیب ہے۔ عیب مانے خامی، خرابی، برائی، نقص، فالٹ۔ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا فالٹ نہیں ہے، کسی قسم کی خرابی اور خامی نہیں ہے، اس سے وہ پاک ہے، یعنی اس میں یہ ہے ہی نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، کیا اسلام نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے؟ بے شک اسلام مکمل دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور کوئی ایسا پہلو ہے نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ کیونکہ اسلام کو اگر ہم ناقص سمجھیں گے تو پھر ایمان چلا جائے گا نا۔ تو اس لیے اسلام مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کمی نہیں ہے، خامی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اسلام کو مکمل طور پر سمجھنا، یہ بے شک ہماری اس میں کمزوری کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم کہ اپنے مسئلے کا حل تلاش نہیں کر پاتے، تو یہ ہماری کمزوری ہے، نہ کہ اسلام کی کمزوری۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ SMS کے ذریعے سوال ہے کہ میرے پاس 6 بھینسیں، 6 بکریاں اور 3 گائیں ہیں، میرے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح ادا ہوگی؟ طاہر اتاری یہ سوال کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو سائمہ پر ہوتی ہے، چرائی کے جانوروں پر۔ مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ ایک تو شرط یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ چرائی کے، یعنی جو سال کا اکثر حصہ چرتے رہتے ہیں ان کے اوپر ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں نصاب ہونا شرط ہے۔ جو یہاں بیان کیا گیا یہ نصاب پورا نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ جانور بیچنے کی نیت سے لیے ہوئے ہیں اور تو یہ مال تجارت ہو جائیں گے۔ اب مال تجارت کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی، یعنی اگر نیت یہ تھی کہ اس کو فروخت کرنا ہے، تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو جو ان کی قیمت بنے گی اس قیمت کا 2.5% ان کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ بھی SMS کے ذریعے سوال آیا ہے۔ نماز دوبارہ ادا کرنا واجب رہے گا۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تھا تب تو نماز ہو گئی، ورنہ دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ عبد الرحمن خیبر پختونخوا سے سوال کر رہے ہیں، سنائے خواب کسی دوسرے کو نہیں بتانا چاہیے، اگر بتا دیا تو اس خواب کی تعبیر یہ اچھی نہیں ہوگی۔ خوابوں کی دنیا بہت وسیع ہے، احادیث مبارکہ میں مطلقاً منع نہیں ہے خواب بیان کرنے کا،
अच्छे ख्वाब अच्छे लोगों को बताने में हर्ज नहीं है, बल्कि इसकी तरगीब है। अलबत्ता बुरे ख्वाब किसी को ना बताए जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक क्वेश्चन ये है कि एक कोलीग ने पूछा कि शब मेराज की क्या ऑथेंटिक हदीस है कि 27 शब को ही है, और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि 27 शब को ही हो, तो इस सिलसिले में थोड़ा जानना फरमा दीजिएगा प्लीज़। ने कहा है कि मेराज 27वीं शब को हुई है, इस पर कोई ऑथेंटिक बात है, यानी इसी तारीख का होना, कोई रिवायत इस हवाले से मौजूद है? सर वो तारीख में तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात हैं जिनमें तारीखों में इख्तिलाफ होते हैं, यहाँ भी है ऐसा। तो अब जो मुसलमानों में राइज है, एक तादाद है मुसलमानों की, उलमा सोलहा सब 27वीं रात को शब मेराज मनाते आ रहे हैं। हमने तो जब से आँख खोली है यही देखा है। तो इस तरह 27वीं रात को शब मेराज मनानी चाहिए और सवाब का काम है। इसकी मतलब है कि खामखा छान कुरीद करने से क्या, फिर इंसान को वसवसे आते हैं और दिल परेशान होता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी मदरसतुल मदीना कंजुल ईमान से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, समझदार बच्चों को अपने ईमान की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? समझदार इस्लामी भाई ने 7 साल का बच्चा समझदार माना जाता है। तो इसका मामला है कि अगर वो माज़अल्लाह कुफ्र बकेगा तो इस पर नाफिज होगा। तो इसके लिए तो अब क्या 7 साल का, क्या अब 70 साल के बूढ़ों को भी मालूमात की कमी का ही आजकल नज़ारा है। तो ईमान की हिफाजत की फिक्र होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी को होना चाहिए। तो इसके लिए अब मुताला करे। अब मुताला करने में भी ऐसा है कि अब इतनी समझ कहाँ से है? असली जो तरबियत गाह ये माँ की गोद थी, अब ये तरबियत गाह उजड़ी हुई आजकल। माँ को खुद मालूमात नहीं है, तो ये बेचारी अपनी औलाद को क्या बताइए ईमानियात के ताल्लुक से और कुफ्रियात से बचने के ताल्लुक से। इसलिए माओं को भी चाहिए कि भरपूर मालूमात रखें कुफ्रिया कलिमात के बारे में, सवाल जवाब। ये एक उर्दू की किताब बेहतरीन मतलब मवाद फराम करती है इस ताल्लुक से, तो इसका मुताला करें और बच्चे को इसकी अक्ल के मुताबिक इसको समझाए। बाप को भी चाहिए कि इसका मुताला करे, खुद भी अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करे और अपनी औलाद को भी उसकी अक्लों के मुताबिक समझाते रहे ईमान और कुफ्र के बारे में। पहले तो बच्चों को कब्र के सवालात भी सिखाए जाते थे, कब्र के सवालात जवाबात, लेकिन अब तो बड़ों को भी नहीं पता होते कि कब्र में क्या क्या सवालात होंगे। सहाबा किराम के दौर में यह माहौल होता था, लेकिन अफसोस अब तो पैसे गिनना सिखाते। और थोड़ा समझदार हुआ तो उसको काम धंधे पे लगा देंगे, मेहनत मजदूरी पे लगा देंगे, या दुनियावी तालीम पे लगा देंगे, सिर्फ दुनिया आबाद करने के लिए। कोई खुश नसीब होता है जो दीनी तालीम पर लगाएगा, वरना गालिब अक्सरियत तो बस दुनिया ही की तरकीब में है। तो इसलिए ईमान की फिक्र है नहीं। माशाअल्लाह ये बच्चे ने बड़ी समझदारी की बात की है। तो ये इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे ना, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहेंगे, और अगर उर्दू अच्छी है तो कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब का मुताला अगर करेंगे और ना समझ में आए तो किसी आलिम से पूछते रहे, तो मदीना आलिम आशिक रसूल होगा ना, तो वो कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब से समझाएगा। सुन्नी आलिम होना चाहिए तो वो समझाएगा इंशाअल्लाह जल्ला जलालहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
اسلان اتاری ڈویژن عطار نگر کلاس سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کو میری طرف سے شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عالم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ شب جو معراج ہوئی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، یہ کافی زیادہ بار ہوئی ہے، کافی کچھ تعداد بیان کر رہے تھے۔ وہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کیا واقعی ایسا ہے کہ ایک سے زیادہ بار معراج ہوئی تھی یا نہیں؟ آپ کو بھی شب معراج مبارک ہو۔ یہ مبارک غلط العوام ہے، غلط تلفظ ہے، مبارک یہ درست تلفظ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج تو ایک بار ہوئی، باقی روحانی معراج، خوابوں کے ذریعے معراج، معراج منامی بھی بولتے ہیں اس کو، خوابوں کی معراج، یہ کئی بار ہوئی ہے۔ جسمانی طور پر ایک بار، روحانی طور پر 33 یعنی 33 ٹائم اتنی بار یہ ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کمپیوٹر بھی آ گیا۔ اضحک اللہ سنک، ماشاء اللہ، شب معراج کمپیوٹر، آپ کا نام؟ باپا جانی شب معراج کمپیوٹر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا نام ماشاء اللہ، مرحبا۔ میرا نام قدیجہ تار ہے۔ عمر؟ میری عمر 6 سال ہے۔ سوال شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات پہ غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے میں شیئر کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی میرا سنت سوال شروع کیجیے۔ ماشاء اللہ، بڑی یعنی کہ مہندی اور یہ پھول اور مہندی بھی بہت زوردار لگا کے آئی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مدینہ مدینہ۔ اچھا، شب معراج کمپیوٹر یہ تو بتائیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ کب اور کس دن عطا ہوا؟ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار، تمام نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجدار، شب عشرہ کے دولہ، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ اعلان نبوت کے 12ویں سال 27 رجب المرجب کی پیش شریف کی سہانی رات کو عطا ہوا۔ میرے محمد پیارے بدے دولہ دولہ، میرے محمد پیارے بدے دولہ دولہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، قرآن کریم میں کتنے مقامات پر معراج شریف کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 3 مقامات پر معراج شریف کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، شب معراج کمپیوٹر میں ایک آیت مبارکہ پڑھتا ہوں،
आप इसका तर्जमा बताइए। पारा 15 सूरह बनी इसराइल में सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जुमे कंजूर ईमान पाकी से जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिरदागिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाए। बेशक वो सुनता देखता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा शब की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ जलवा फरमाते? हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर। मेरा शरीफ कितनी बार हुई? बेदारी की हालत में जिस्म और रूह के साथ एक बार और रूहानी तौर पे 33 बार हुई। माशाअल्लाह। जैसे मेराज हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कराई गई, क्या किसी और को ऐसी मेराज हुई? जैसी मेराज हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई गई, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। किसी और को ऐसी मेराज नहीं हुई। ये शान पाई सादत है, खालिद नाता की ज़ियारत है। जब एक तजल्ली पड़ती है मूसा दुआश खा जाते हैं। माशाअल्लाह। शब मेराज कंप्यूटर 27वीं रजब का रोजा रखने की क्या फजीलत है? फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रजब में एक दिन और रात है, जो उस दिन रोजा रखे और रात में इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोजे रखे और 100 बरस की शब-ए-दारी की और रजब की 27 तारीख है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफर मेराज में रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने और कौन कौन से मकामात पर नमाज अता फरमाई? 3 मकामात पर। नंबर 1 मदीना शरीफ, नंबर 2 तूरे सीना, नंबर 3 बैतुलहम। माशाअल्लाह। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास से हुआ, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे और हमें ये भी पता चला अंबिया कराम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी टश पे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह। शबे मेरा कंप्यूटर ये बताइए किस मकाम पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की? मस्जिद अक़सा में सवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़कर कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। माशाअल्लाह।
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आसमान पर किस नबी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा? पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, दूसरे आसमान पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। मरहबा मरहबा मरहबा, मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शब मेराज कंप्यूटर ये बताइए, सफर मेराज में हजरत जिब्राइल प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे, मगर एक मकाम ऐसा भी आया कि जिब्रील अमीन ने आगे जाने से माजरत कर ली। बताइए वो मकाम कौन सा है? ला मकाम सिदरतुल मुंतहा। मरहबा मरहबा, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर अबूल, जो बढ़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, अर्श के आगे हमारे प्यारे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ ले गए? ला मकाम पर, वही ला मकाम के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशीं हुए। वो नबी है जिसके है ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत का वो कौन सा कसीदा है जो आपने मेराज के हवाले से लिखा है? इसके चंद अशार सुना दीजिए। उस कसीदा का नाम कसीदा महराजिया है। वो सरवरे केशवर रिसालत जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नैन लाल तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर है शादियाँ मुबारक, चमन को आबाद किया मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में ये कुरान दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर, यहाँ ज़मीं पर, वहाँ फलक पर, यहाँ ज़मीं पर। रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से रफ़ा उठ रहे थे। फैज़ान मेराज, जारी रहेगा, फैज़ान मेराज, जारी रहेगा, फैज़ान मेराज। इंशाअल्लाह जारी रहेगा, जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी मुन्नी ने बड़ी तैयारी के साथ आज शिरकत की है। अल्लाह करीम आपको आलिमा बाअमल मुफ्तिया बनाए, दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बनाए। माशाअल्लाह ज़वजल। हमारी मदनी मुन्नी कनीज़ अत्तार को इंशाअल्लाह 12,000 रुपये पेश किए जाएंगे और ये प्यारा प्यारा मदनी बॉक्स इनके अब्बू के लिए दिया जा रहा है।
माशाअल्लाह, मुबारक हो। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकतुहुम आलिया की बारगाह में अर्ज है कि इस शेर की तशरीफ फरमा दीजिए। ऐसे लग रहा था कि गोया मखलूक में सारे जहां के अनवार यानी नूरों को हुक्म दिया गया है कि अगर आज तुमने कुछ पाना है तो नूरुल अनवार अहमद मुख्तार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतें हासिल कर लो। तो ये तमाम मखलूकात नूर वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर की बरकतें हासिल करने, नूर की खैरातें लूटने, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार नूरुन अला नूर में निहायत बेताबी के साथ हाजिर हो रही है। गोया चांद और सूरज का हाल ये था कि इस कदर रोशन होने के बावजूद मचल मचल कर नूर वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानी पेशानी की खैरात मांग रहे थे। उतार कर वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वो सरवरे किश्वरे रिसाला जो अर्श पर जलवा कर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। पखारी गए शादियां मुबारक चमन को आबादियां मुबारक, फलक फलक अपनी अपनी लहरे ये गुरना दिल का बोलते थे। वो सरवरे ईश्वरे साला जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। बाज़ लोग इस तरह बोलते हैं, फेसबुक पेज पर सवाल है ज़ियाद कादरी का कि इस्लाम में फ़लाँ बात दुरुस्त नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो इस किस्म के जो एतराज़ात करते हैं इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह अकबर। तो मुसलमान तो नहीं कर सकता ना इस्लाम पर एतराज, ये गैर मुस्लिम ही करता होगा, देरिया होगा कोई, क्योंकि वाकई अगर कोई इस्लाम पर एतराज करेगा वो तो काफिर हो जाएगा, मुसलमान है ही नहीं। तो अब अगर उसको कोई एतराज है और गैर मुस्लिम तो हो ही गया वो गैर मुस्लिम, तो क्या एतराज है? तो फिर इसका उलमा जवाब देंगे ना। नमाज को मोमिन की मेराज क्यों कहते हैं? हदीस पाक में अस्सलातु मिअराजुल मुमिन है, नमाज मोमिन की मिअराज है। असल में आम तौर पे किताबों के अंदर बुज़ुर्गों के अक़वाल के तौर पर ही लिखी होती है रिवायत, बाज़ में इसको हदीस भी कहा गया है कि बाज़ किताबों के अंदर, तो उमूमी तौर पर ये असलाफ़ के अक़वाल के हवाले से लिखी होती है। तो ग़ालिबन इसका जो मफ़हूम बयान किया गया है वो यही कि नमाज में चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो रखनी होती है और उसके जो जलवे हैं, उसकी जो रहमतें हैं, उनकी तरफ मुतवज्जे रहना होता है और बंदा उसमें अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करता है, इसलिए इसको मोमिन की मेराज कहा जाता है।
محمد یامین شیخ شاہ سے بات کر رہا ہوں میں یہاں سے. صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں نے بقرہ عید کی نیت سے کچھ اپنا سامان رکھا تھا بیچنے کے لیے یعنی کہ اسکریپ کے لحاظ سے, تو حالات میرے خراب ہو گئے تھے تو میں نے وہ سامان اپنی ضرورت کے مطابق جیسے میرے گھر کا مکان کا کرایہ دینا تھا وہ استعمال کر لیا تھا. تو اب یہ ذہن میں چاہتا ہوں کہ اس کے حدود میرے کو کرنا کیا چاہیے یعنی کہ میں اپنا سامان اس کی برابر رقم گناہ گار تو نہیں ہو مختصر یہ کہنے کا. نہیں, ابھی تو قربانی ان پر واجب نہ ہوئی. قربانی جو واجب ہوگی وہ تو ایام قربانی جو ہوں گے ان میں واجب ہوگی. ابھی اگر بیچ کر اسے کسی بھی کام میں استعمال کیا ہے, کرائے میں یا کسی اور کام میں بھی استعمال کیا جائے اس کام میں, تو اس میں حرج نہیں ہے, استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایام قربانی یعنی جو 3 دن ہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب بنتے ہیں یا نہیں. اگر صاحب نصاب اس میں بنیں گے تو پھر ان کے اوپر قربانی لازم ہوگی. فیس بک پیج پر سوال ہے کہ کمزور ایمان والوں پر شیطان کیسے حملہ ور ہوتا ہے اور کمزور ایمان والے کون لوگ ہیں؟ کمزور ایمان والوں پر تو حملے کرتا ہی ہے اور مضبوط ایمان والوں سے بھی مایوس نہیں ہوتا ہے اور سبھی پر حملے کرتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی اس بدبخت نے کوششیں کی تھی. یہ وسوسے ڈالتا ہے, دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا, ایمانیات کے بارے میں وسوسے ڈالے گا, عبادت کرنے میں مطلب نمازوں میں گنتیاں بلا دیتا ہے, رکعتوں کی توجہ ہٹا دیتا ہے, کہاں کہاں گھماتا رہتا ہے, گناہوں میں یہ بندوں کو ڈالتا رہتا ہے. اس کا دھندا یہی ہے, اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹتا, یہ کمبخت مایوس بھی نہیں ہوتا, لگا رہتا ہے, بڑا ڈھیٹ ہے. اللہ اس کے شر سے ہم سب کو بچا اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو اور ہمارا عمل بھی مضبوط ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ آج ہمارے مشتاق ٹاؤن, اورنگی ٹاؤن, باب المدینہ کراچی میں بھی عاشقان رسول جمع ہے اور بھی کئی مقامات پر اسلام میں جمع ہو کر آج کے اس اجتماع میں براہ راست جو ہے وہ شامل ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کثیر اجتماع ہے. جی الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہے. فیضان مدینہ سے تو بڑا ہے معذرت کے ساتھ. ماشاءاللہ مرحبا. چلو اورنگی ٹاؤن یہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے اور بہت زیادہ وہاں آبادی ہے ماشاءاللہ, اور عاشقان رسول کی بھرمار ہے اس آبادی میں ماشاءاللہ. امیر رسول کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے کیا یہ خاص مہینوں, خاص ایام یا خاص وقت میں دیا جائے یا اسے کسی وقت بھی دے سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے کئی مرتبہ ترغیب دلائی ہے, تو مدارس المدینہ کے مدنی منع, مدنی منیہ, جامعہ کے طلباء طالبات, عام اسلام میں بھی اپنے گھروں میں صدقہ, گھریلو صدقہ باکس رکھتے ہیں, کوئی اپنی تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرتے ہیں اور ماہانہ یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی احتیاط میں جمع بھی کراتے ہیں. تو ابھی یہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کچھ ایسی پکچرز بھی آتی ہیں کہ یہ مدنی منع جو ہے یہ اپنے گھروں سے گھریلو صدقہ باکس میں رقم جمع ان کے گھر والے کرتے ہیں اور یہ مختلف ذریعوں کے طریقے سے مدارس میں جمع کراتے ہیں. تو اس بارے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت ہے کہ اس وقت میں ہم جمع کرائیں یا اس کی فضیلت حاصل کرنی ہو, تو اس کے بارے میں آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں یہ جو تعاون کرتے ہیں. نفل صدقہ جو ہوتا ہے اب یہ چندے ہی کی ایک صورت ہے, تو یہ اس کے لیے ظاہر کوئی وقت تو ہے نہیں طے کہ اس وقت ہی ڈالیں گے, اس کے علاوہ نہیں ڈال سکتے, ایسا نہیں ہے. تاہم یہ کہ صبح صدقہ دینا اچھا ہے, جب بھی آنکھ کھلے صبح تو کاش اپنا صدقہ باکس جو رکھا ہوتا اس میں آپ ڈال دیا کریں کچھ تو رقم.
हमारे मदारिसुल मदीना, जामियातुल मदीना में तलबा किराम को भी इसकी तरगीब है और रखते भी हैं कई तलबा किराम अपने घरों में, और आम ईसाई भाई भी रखते हैं। या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका जो हमारे मदारिसुल मदीना और जामियातुल मदीना के असातिज़ा किराम, कारी साहिबान, तलबा किराम और हमारे दीगर आशिकान रसूल और मेरी मदनी बेटियां अपने अपने घरों में सदका बॉक्स रखें और इसमें कुछ न कुछ डालते भी रहें, नफल सदका। या अल्लाह इनको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमा, इनकी जेब हर वक्त भरी रहे। या अल्लाह इन्हें सिर्फ अपने दर का मोहताज रख, दूसरों की मोहताजी से बचा, और बेहिसाब मगफिरत इनका मुकद्दर फरमा। और मेराज, शब मेराज आज है, ऐ अल्लाह मेराज की खुसूसी नवाजिशात का इन पर भी नुज़ूल हो और मुझ पर भी नुज़ूल हो। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं नारवाल से अभी फातिमा बात कर रही हूँ। हम सब घर वालों की तरफ से आपको शब मेराज की मुबारक हो। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि इस शेर का मतलब इरशाद फरमा दें। माशाअल्लाह भी मदनी मुन्ने या मदनी मुन्नी ने जश्न मेराज की मुबारकबाद दी। खैर मुबारक आपको और आपके सब घर वालों को भी जश्न मेराज मुबारक हो। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक निहायत हसीन तस्वुर है। फरमाते, क्या तुम्हें आसमान पर चमकते हुए सितारे नजर आ रहे? इनमें जो रोशनी देखी जा रही है उसको जरा गौर से देखो, ये कौन सी रोशनी है? ये उसी गुस्ल मुबारक का पानी है कि जो मेराज की रात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल में इस्तेमाल फरमाया था। सितारों ने ये पानी शरीफ अपनी आंखों में महफूज कर लिया था और अब वो पानी नूर बनकर रोशनी बिखेर रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों में भर लिए थे। नहाने में जो गिरा पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो दर्दों का उनके धोर, बना वो जन्नत का रंगोरोहन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे। वो सरवर किश्वरे रिसाला जो अर्श पर जलवा कर हुए थे। नए निराले अरब अरब के मेहमान के लिए थे। बाहर शादियां मुबारक चमन को आबादियां मुबारक। मलक अपनी अपनी लय में ये घुरना दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीन में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार उधर से नबहात उठ रहे थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख के अर्श
तक चांदनी थी छठी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस आईने थे, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस आईने, नई दुल्हन की भवन में काबा निखर के संवरा, संवर के निखरा, चल के सदके कमर के एक दिल में रंग लालो बनाओगे थे, नजर से दूल्हा के प्यारे चले, हया से बहरा सर झुकाए, सियाह पर्दे के मुंह पर आंचल, चलिए साथ आहत के थे, खुशी के बादल उमड़ कर आए, दिलों के काऊस रंग लाए, वो नगमाए नाम का सनासा, हर हर बुलबुल बज रहा रहे थे, झूमा पीसा बेसर का झूमर के फुहार बरसी तो मोती झड़कर, अति भगी गोदे भरे रे, दुल्हन की खुशबू से मस्त कपड़े, नसीब आंचलों से हिलाओ मुश्किल जो उड़ रहा था, बसाल पे बसा रहे थे, हिलाओ मुश्किल जो उड़ रहा था, बसाल पे बसा रहे थे। अमीर अहले सुन्नत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शरीयत की पाबंदी के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शरीयत मुताहरा के मामले में बहुत ज़्यादा हुस्सास थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकी खूबियां बयान करते हुए फरमाया, मैमूना हम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाली और सिले रहमी करने वाली थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी सिला रहमी वाली खातून थी, लेकिन शरीयत के मामले में किसी का लिहाज नहीं फरमाती थी। एक मर्तबा आपका एक करीब रिश्तेदार घर आया, उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। जैसे ही आपको शराब की बू महसूस हुई, आप गजबनाक हो गई। फरमाया, अगर तुम मुसलमानों की तरफ ना गए और अपने ऊपर कोड़ों की हद ना लगवाई तो आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। यह फरमाकर आपने उसी वक्त उसे घर से निकाल दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी को इस तरह कहना कैसा कि फला दिन तुमने मेरा दिल दुखाया था, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्या जिसने दिल दुखाया था उसे बताना ज़रूरी है या सिर्फ माफ़ ही कर देने से माफ़ी हो जाएगी? अब बताने में क्या नीयत है? अब बज़ाहिर तो ऐसा कि कोई जैसे एहसान जताया जा रहा हो। अगर एहसान जता रहा है तो ये तो ज़ाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। और अगर ये नीयत है कि शायद ये नीयत हो कि इसने दिल दुखाया था और इसको भी पता है कि दिल दुखाया था, लेकिन ये बोलते हुए झिझकता है और अंदर अंदर इसको परेशानी भी है, तो चलो मैं इसको बता दूं कि भाई मैंने आपको माफ कर दिया है, बस आप इजी हो जाओ। अगर इस नीयत से कहता है तो जाहिर है कि ये अच्छी नीयत, वरना एहसान जताता है तो अच्छी नीयत नहीं है ये। हुजूर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अल्लाह ताला आलम व रसूलुहु आलम,
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ احسان جتانا نہیں بلکہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ تم نے واقعی اس دن میرا دل دکھایا تھا، اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں. یعنی اس کو پتہ تو چلے اس نے میرا دل دکھایا تھا، اس کو تو احساس ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو احساس دلانا کہ تم نے میرا دل دکھایا تھا، اب چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ بھی اچھی نیت ہے اگر اسلام مقصود ہے اس کی. اور یہ ہے عام میں سے دل دکھاتے ہیں لوگ لیکن احساس نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا، معافی مانگنے کا بھی ذہن نہیں ہوتا، کوئی معاف کر دے اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت یعنی کہ نازک دور ہے. اللہ کریم ہم سے بس راضی ہو جائے اور بے سبب بخش دے. گناہ ہو جائے اس پر احساس ہونا، ندامت ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. نفس لوامہ جس کو بولتے ملامت کرنے والا نفس، لیکن اب تو نفس لوامہ بھی تقریباً مطلب نہ ہونے کے برابر لوگوں کے پاس رہ گیا ہے. فیس بک پیج پر ایک نے سوال کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنے گناہ تو کر ہی رہا ہوں، اب یہ گناہ بھی کر لیتا ہوں، اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسا کرنا یا ایسا کہنا کیسا؟ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہلکا سمجھ رہا ہے، بہت بڑی بے باکی ہے. ایسا کیا حکم ہوگا بھائی مفتی صاحب؟ اگر تو وہ گناہ کو ہلکا سمجھے گا، ہلکا سمجھ کے اس طرح بول رہا ہے تو یہ کفر کی صورت ہوگی. اور اگر گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، گناہ کو بھاری ہی سمجھ رہا ہے لیکن کر گزرتا ہے اس کو اپنی نادانی کے اندر، بے باکی کے اندر، تو کفر تو نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت سخت بات ہے، اور اس طرح کا کہنا، گمان کرنا یہ اور زیادہ سخت ہے. محمد سیف الطاری امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، ام المؤمنین حضرت سیدتنا سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شریف پردے کے حوالے سے کوئی واقعہ بیان فرما دیجئے. حضرت سیدتنا سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہم مومنوں کی امی جان ہے. فرض حج ادا کر چکی تھی. جب آپ سے دوبارہ نفل حج جو عمرے کے لیے، عمرہ تو ہوتا ہی یعنی یوں نفل ہے، سنت ہے اور واجب نہیں ہے. دوبارہ حج و عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے. خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ نماز میں جو التحیات پڑھا جاتا ہے وہ شب معراج پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو اللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا حصہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یہ تو اللہ اور رسول کا مکالمہ ہے، گفتگو ہے. تاہم جب نمازی یہ کہے تو یہ
अपनी नीयत से कहे कि मैं अल्लाह ताला की तहियत यानी पाकी बयान कर रहा हूँ, और जो कुछ वो अपनी तरफ से कहे, और सलाम भी बारगाह रिसालत में अपनी तरफ से अर्ज करे। शाबान मुअज़्ज़म का महीने की आमद है, और अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि किताब फैज़ान रमज़ान, इसके मुताले के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? माशाअल्लाह, हर आशिक रसूल को, हर मेरी मदनी बेटी को, सबको शाबानुल मुअज़्ज़म में फैज़ान रमज़ान पूरी पढ़ना चाहिए, ताकि रमज़ान शरीफ के लिए एक जहन भी बने। फ़ज़ाइल पढ़ेंगे तो जज्बा भी बढ़ेगा, और रोज़े के मसाइल भी पहले पढ़ भी लिए थे तो ताज़ा हो जाएंगे। तो सबको चाहिए कि बस अब फैज़ान रमज़ान का मुताला आज से ही शुरू कर दें, सफ़ों की तकसीम कर ले कि इतने सफ़े हैं तो रोज़ के आपने इतने इतने पढ़कर इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करना है। या अल्लाह, जो कोई माह शाबानुल मुअज़्ज़म में फैज़ान रमज़ान का मुकम्मल मुताला कर ले या इसको सुन ले, इलाहुल आलमीन इसको बार बार मीठा मदीना दिखा और जन्नतुल बकी में इसको मदफन नसीब फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये 375 रुपए इसके प्राइस है, हदिया है, और ये तकरीबन 460 पेजेस इसके हैं। तो बहुत ही प्यारी किताब है। इस किताब को मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अभी मुझे मजीद कॉलोनी से भी बताया गया कि जो भी इंतज़ामात किए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ग्राउंड जो है ना फुल हो चुका है, और अभी मुश्ताक टाउन, औरंगी टाउन के मनाजिर हम देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई मकामात पर बाबुल मदीना में और मुल्क भर में इस इज्तिमा को कई मकामात पर देखा जा रहा है। तो वहाँ मकतबतुल मदीना का स्टॉल भी लगाया गया है, आप ज़रूर हासिल कीजिएगा। इसी तरह माह शाबानुल मुअज़्ज़म का माहनामा फैज़ान मदीना, ये भी आज मकतबतुल मदीना के स्टॉल पर जो है वो दस्तयाब है। बहुत ही प्यारा मैगज़ीन है ये माहनामा। इसको ज़रूर अपने घरों पर, अपने ऑफिसेज़ में इसको जारी करवाएं। बहुत मालूमात इस आने वाले महीने के हवाले से, बुज़ुर्गों के आरास, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर, यहाँ तक कि इसमें तिब्बी इलाज के मदरी फूल, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों, फ्रूटों के इसके फ़वाइद, ये भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सवाल जवाब, अमीर अहले सुन्नत की ताज़ियती पैगाम की तहरीरी गुलदस्ते, बहुत कुछ मवाद होता है। बच्चों के लिए भी इसमें है, घर की ख़वातीन के लिए भी, इस्लामी बहनों के लिए भी बहुत सारा इसमें मवाद होता है। इसको ज़रूर अपने घरों में राइज कराएं। जो इसका रंगीन शुमारा है ये 65 रुपीज़, और जो इसका ब्लैक एंड वाइट है वो 40 रुपीज़ में आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। 12 माह की बुकिंग कराएंगे तो आपके दिए हुए एड्रेस पर ये हर महीने पहुंचा भी दिया जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इबादत के कोई वाक़यात बयान फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा कसीरा। एक बार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से तशरीफ ले गए। ये उस वक्त अपनी सजदा गाह में थी, फिर चाश के वक्त वापस तशरीफ लाए, ये अब भी उसी जगह बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, यानी पूछा, तुम उस वक्त से यहीं बैठी हो जबकि मैं तुम्हें छोड़कर गया था? अर्ज की, जी। फरमाया, मैंने यहां से जाने के बाद 4 ऐसे कलेमात 3 बार पढ़े कि अगर उन्हें तुम्हारे सारे दिन की इबादत के साथ वजन किया जाए तो वो भारी निकले। वो कलेमात ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही।
उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना जुबैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नफल रोजे रखना भी रिवायतों में मिलता है। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुम्मा के रोज आपके पास तशरीफ ले आए और वो रोजे से थी। इस्तिफ्सार फरमाया, क्या कल रोजा रखा था? अर्ज की नहीं। फरमाया आइंदा कल रखने का इरादा है? अर्ज गुजार हुई नहीं। फरमाया तो रोजा इफ्तार कर लो। तना जुम्मे के यानी मदनी फूल तना जुम्मे के दिन का रोजा रखना बेहतर नहीं। जिस तरह आशूरा के रोजे के पहले या बाद में एक रोजा रखना है, इसी तरह जुम्मा में भी करना है, क्योंकि खुसूसियत के साथ तन्हा जुम्आ या सिर्फ हफ्ते का रोजा रखना मकरूह तंजीही यानी शरन नापसंदीदा है। हाँ, अगर किसी मखसूस तारीख को जुमा या हफ्ता आ गया तो तन्हा जुमा या हफ्ते का रोजा रखने में करात नहीं। मसलन 15 शाबान मुअज़्ज़म या 27 रजबुल मुरज्जब वगैरह। अच्छा, इसमें भी जुम्मे का तन्हा रोजा रखने के ताल्लुक से आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतह रज़विया शरीफ में ये वज़ाहत फरमाई है कि अगर जुम्मे का रोजा उस सूरत में मकरूह तंज़ीह भी है कि जबकि इसलिए रखे न आज जुम्मा है इसलिए रोजा रखे, जुम्मा ही की तखसीस के साथ, तो मकरूह तंज़ीह, वरना मकरूह तंज़ीह नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी सरदाराबाद की सरदारी कबीना से अर्ज कर रहा हूँ, मेरे अहले सुन्नत दामन बरकातुहुल आलिया को शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या क्यों कर पेश आया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जन्नत दोज़ख भी इस मेराज में देखी या नहीं, इस हवाले से वाक़या सुना दीजिए। जी हाँ, जन्नत की भी सैर फरमाई और दोज़ख के तबक़ात भी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपसे ये अर्ज है कि आप हमारे लिए खुसूसी दुआ फरमा दे। जितने भी हफ़ाज़े कराम नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाएंगे उनके लिए और मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमा दे। अल्लाह ताला मुझे और सब हाफिज़े कुरानों को कुरान पाक इखलास के साथ तमाम हुफ़ाज़े कराम को अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज तरावी में कुरान सुनाने की तौफीक अता फरमाए। आपसे ये अर्ज है अल्लाह ताला आज की रात के सदके आपकी उम्र दराज फरमाए, आपका साया हमारे सरों पर दावत इस्लामी पर तदेर कायम फरमाए। माशाअल्लाह। हाँ, आजकल तो हुफ़ाज़े किराम जो है वो तैयारियां कर रहे होंगे, मंजिलें पक्की कर रहे होंगे तरावी में मुसल्ला सुनाने के लिए। अल्लाह करीम सबको इखलास के साथ तरावी सुनाने की सआदत इनायत फरमाए, बगैर पैसे लिए, बगैर कपड़े लिए, दूध और खाने का सवाल किए बगैर अल्लाह की रज़ा और सवाब के लिए अल्लाह करे कि हमारे हुफ़ाज़े किराम जो है वो मुसल्ला सुनाए। अल्लाह ऐसे हाफिज़ों को बेहिसाब मग़फ़िरत से मुशर्रफ फरमाए और इनके सदके मुझे भी बेहिसाब बख्शे। अलबत्ता ऐसों की तादाद बहुत थोड़ी है कि जो बिल्कुल यानी कि खालिसतन अल्लाह के लिए मुसल्ला सुनाए, वरना वो पैसों की बोलियां करते हैं और जहाँ ज्यादा पैसे मिले वहाँ भागते हैं, कम मिले तो गिले शिकवे करते हैं, झगड़ते होंगे, लड़ते होंगे, ग़ीबतें करते होंगे दोबारा लिए कि चाहे उजरत तय हो या तय ना हो। अगर वो उजरत की तारीफ में आ जाएगा, जैसे अंडरस्टूड है कि ये पैसे तो लेगा, इसको भी पता है कि पैसे तो मिलेंगे ही, तो ये उजरत ही है और ये नाजायज है, गुनाह है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर किसी शख्स पे कज़ा उम्री चढ़ी हुई हो और वो ताक रातें आ गई, शब बारात आ गई, शब मेराज आ गई या शब कदर जो भी ताक रातें आ गई, अगर उसमें वो
कज़ाए उमरी उतारे, जैसे नफल पढ़ते हैं आम तौर पे हमारे यहाँ नफलें पढ़ी जाती है, तो वो नफलें ही पढ़े या फिर कज़ाए उमरी उतारे? क्योंकि हमने उलमा से सुना है अगर किसी शख्स पे कज़ाए उमरी चढ़ी हुई है, कज़ा नमाजें चढ़ी हुई हैं, तो उनके नफल कबूल नहीं होंगे। जो नवाफिल हदीसों में बयान किए गए हैं, तो जिस पर कज़ा उमरी है वो उन नवाफिल को अदा कर सकता है। इसके अलावा दीगर नवाफिल हैं जो हदीसों से मनकूल नहीं है, तो इसके बजाय कज़ा उमरी ही अदा करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि कुछ बिरादरी के लोग जो है अपनी बिरादरी से ज़कात जमा करते हैं और जो गरीब होते हैं बिरादरी के लोग उन पे जो है वो खर्च कर देते हैं, जबकि वो शरीफ फ़कीर नहीं होते। तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें कि ज़कात का पैसा जो है कि बिरादरी पे लगा सकते हैं या नहीं। बिरादरी को ज़कात देना तो सही है, अगर हकदार हो, शरन मतलब उसको ज़कात देना जायज़ हो, तो बिल्कुल बिरादरी को देना चाहिए ज़कात, इसमें कोई शरन हरज नहीं है। और अगर वो हकदार नहीं है और उसको ज़कात दे दी, पता भी है कि हकदार नहीं है, तब तो ज़कात होगी ही नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुहेल अहमद अत्तारी वजीराबाद पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि आजकल जादू जिन्नात सहर व सेब का दौर है और लोग बात बात पर जो ना जादू करवाने चल पड़ते हैं। क्या ये दुआ की जा सकती है कि या अल्लाह इस जादू को उठा ले? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जादू उठा ले, दुनिया में जादू रहे ही नहीं, ये मुहाल आदि की दुआ क्या है? मुफ्ती साहब फरमाएंगे। ज़ाहिर तो यही लगता है, क्योंकि दज्जाल भी इस तरह के शोबदे तो दिखाएगा कुर्ब क़यामत में आके, उसके भी जादुई शोबदे ही होंगे। और बज़ाहिर ये लगता यही है कि मुहाल आदि ही की दुआ है, तो इसकी इजाज़त भी नहीं होगी ऐसी दुआ करने की। ज़ाहिर है कि दज्जाल का तो हदीसों में तस्करा है, वो शोबते दिखाएगा, जादू के करिश्मे दिखाएगा। ये दुआ ना मांगी जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहतरम, मेरी कपड़े की दुकानें, जहानमा जहरम वगैरह की दुकानें, कस्टमर अक्सर माल वापस ले जाते हैं, लेकिन हम तो उससे खुशामदी से मतलब वापस लेते हैं, खुशामदीद कहते हैं उसको। लेकिन मुझे ये मालूम करना है आपसे कि हमें इसके बारे में क्या हाजिर मिलेगा, उसके बारे में क्या हुक्म है। अक्सर तो नहीं दे जाते होंगे, कभी कभी ऐसा होता होगा, तो वापस ले लेना सवाब की नीयत से, एक मुसलमान की दिल जुई के लिए कि उसका दिल खुश होगा, ये कार्य सवाब है। अब अगर बिगड़ कर, कोसते हुए, मुंह चढ़ाकर, बुरा दिल करते हुए लिया तो ज़ाहिर सवाब का आएगा। तो मुसलमान की खैर ख्वाही और उसके दिल में खुशी दाखिल करने की नीयत से लेना चाहिए, तो इंशाअल्लाह सवाब की हकदारी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देखकर। ये बाबा आपने वाकई सब्ज गुंबद देखकर ही लिखा होगा। हम मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर तकरीबन अशार इसके लिखे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्ज गुंबद यहां से नजर आता था। लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज बद देखकर,
सरवर सब्ज़ गुंबद देखकर लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देखकर लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज़ गुंबद देखकर कैफ तारी है करम पर हाँ कैफ तारी है करम पर सब्ज़ गुंबद देखकर कैफ तारी है करम पर सब्ज़ गुंबद देखकर। नदीम अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। मैंने ये पूछना था मीर अहले सुन्नत से कि जो अपना ताज्जुद की नमाज होती है ये बगैर सोए भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आज जागनी रात है, आज अब जैसे ताज्जुद का टाइम शुरू होता है हम पढ़ सकते हैं, ये सोना जरूरी है? बराए मेहरबानी जरा सवाल का जवाब अनायत फरमा दें। तहज्जुद का टाइम को घड़ी से उसका ताल्लुक नहीं है। लोग समझते हैं रात के 12 बजे टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इशा की नमाज के बाद चाहे 1 मिनट भी सो गए, बैठे बैठे ही सो गए, तो तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया। अब पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया तो उसके लिए तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ, चाहे बड़ी रात हो चाहे छोटी रात हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी खिदमत सवाल अर्ज है, क्या अभी जैसे हम मदनी चैनल देख रहे हैं ये भी हमारे इबादत में शुमार होगा? अच्छी नीयत से देखेंगे, इल्म दीन हासिल करने के लिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जा रही हैं उनको सुनने की नीयत से, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर सवाब हासिल होगा और इबादत में ये शुमार होगा। सरवरे किश्वरे रिसाला जो अर्श पर जलमगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा। फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा।